السلام علیکم ناظرین، امیزنگ پوائنٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، جیسے ہی بھارت کے گرد شکنجہ تنگ ہونے لگتا ہے تو بھارت خود کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے اپنی ہی عوام کو مروانا شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین، پاکستان کی جانب سے بھارت کے دہشت گردی میں ملوث ہونے کے ثبوتوں کے فوری بعد مقبوضہ کشمیر اور دیگر جگہوں پر بھارتی فوج پر حملوں کے واقعات رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اور ناظرین، اب بھارت کے زی نیوز میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جموں کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھارتی سیکیورٹی فورسز پر دستی بم سے حملے ہوئے ہیں، جس سے 12 اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد کہا گیا ہے کہ دہشت گردی نے زرہ کے علاقے کاکا پور میں جموں کشمیر پولیس اور سینٹرل ریزروڈ پولیس کی مشترکہ ٹیم پر دستی بم پھینکا، تاہم اس بم سے مطلوبہ ہدف کھو گیا اور وہ سڑک کے کنارے پھٹ گیا، جس سے عام شہری بھی زخمی ہوئے اور فوجی بھی زخمی ہوئے۔ ناظرین، یہ واقعہ 6:45 کے قریب پلوامہ کے علاقے میں ٹاؤن کاکا پور کے علاقے میں پیش آیا۔ اس واقعے کے بعد بھارتی فوج نے ہمیشہ کی طرح اپنا پرانا ہتھیار گندا استعمال کرتے ہوئے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے، جس میں یقینی طور پر وہ 2، 4 یا 6 کشمیریوں کو پکڑیں گے اور انہیں دہشت گرد بنا کر پیش کریں گے۔ ناظرین، یہ بھارت کی پرانی عادت ہے کہ بھارت ہمیشہ سے ایسی ہی حرکتیں کرتا ہے جب اس نے اصل حقائق سے توجہ ہٹانی ہو تو۔ پاکستان کی جانب سے بڑا اسٹرانگ کیس FATF میں بھی پیش کیا جا رہا ہے اور اقوام متحدہ میں بھی پیش کیا جا رہا ہے کہ بھارت پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث ہے، جس کے ناقابل تردید ثبوت بھی ہیں، جس میں آڈیو، ویڈیو اور دیگر تمام دستاویزات پیش کی گئی ہیں۔ ناظرین، اب بھارت اپنے آپ کو مظلوم شو کرنے کے لیے ممبئی یا کسی بھی جگہ پر بڑے دھماکے کروا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ بھارت کی چالیں کوئی نئی نہیں ہیں۔ یہ ایک دہائی قبل کی بات ہے کہ شدید عالمی دباؤ پر بھارتی حکومت نے سیاچن سے فوجیں واپس بلانے کا اشارہ دیا تھا، لیکن اس وقت بھارتی فوج کے سربراہ جنرل دیپک کپور نے واضح کر دیا کہ حکومت جو چاہے وہ کرے۔ بھارتی فوج 2 سال مزید سیاچن میں رہے گی اور 2 سال کے بعد حالات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا کہ کون سے سیاچن کے پوائنٹس کو خالی کرنا ہے۔ جب امریکہ، برطانیہ اور دوسرے یورپی ممالک کی جانب سے سیاچن خالی کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ بڑھنے لگا تو یکدم پورا ممبئی دھماکوں سے گونج اٹھا تھا، جس میں سینکڑوں لوگ مارے گئے تھے اور سیاچن کا مسئلہ ممبئی حملوں کی دہشت گردی کی گرد میں چھپ گیا۔ اس کے بعد سن 2000 میں امریکی صدر بل کلنٹن نے طے شدہ کشمیر ایجنڈے پر دونوں ممالک سے بات کرنے کے لیے بھارت اور پاکستان کے مشترکہ دورے کے پہلے مرحلے کے لیے نئی دہلی پہنچنے والے تھے کہ جہاز میں ہی انہیں اطلاع ملی کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں واقع سکھ آبادی کے ایک گاؤں چٹی سنگھ پورہ کے 34 سکھوں کو، جن کی عمریں 18 سال سے 60 سال کے درمیان تھیں، مسلح لوگوں نے ایک قطار میں گاؤں کے باہر کھڑا کر کے لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا۔ اس کا الزام کشمیری مجاہدین پر لگایا گیا، جنہوں نے اس واقعے سے مکمل لا تعلق کا اظہار کیا۔ حملے کے کچھ ہی دن بعد اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم کے قومی سلامتی کے مشترکہ مشیر نے ایک مسلح نوجوان کو میڈیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے الزام تراشی کا ایک نیا دفتر کھول دیا اور کہا کہ اس کا تعلق پاکستان کی ایک تنظیم سے ہے، اور پھر نئی دہلی سے بھارت کے بڑے شہروں میں پاکستان کے خلاف مظاہرے شروع کروا دیے۔ اسی طرح امریکی صدر بل کلنٹن کو پیغام دیا گیا کہ ان حالات میں ہم اگر کشمیر پر بات کریں گے یا پاکستان سے بات چیت کا اشارہ کریں گے تو عوام بفر جائے گی، ہم سب کو نکال باہر کرے گی۔ صدر بل کلنٹن کشمیر پر مزید کوئی بات چیت کیے بغیر اس دورے کو بھارتی پارلیمنٹ سے خطاب تک ہی محدود رکھا اور اپنے وطن واپس چلا گیا۔ ناظرین، کسی بھی امریکی صدر کا بھارت کا یہ مختصر ترین دورہ سمجھا جاتا ہے۔
भारत की पूरी सियासी क़यादत ने हाथ खड़े करते हुए कहा कि इस वक्त पूरा भारत पाकिस्तान के खिलाफ है और अगर हमने कश्मीर पर कोई बात की तो हमें न सिर्फ सियासी शिकस्त का सामना होगा बल्कि मजीद बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। नाजरीन, इसी तरह 2005 में पूना का एक रिहायशी शरीशन शेवन नाशक सरकार वादा पुलिस स्टेशन इंचार्ज के कमरे में अपनी रिवॉल्वर का असलहा लाइसेंस लेकर पहुंचा तो उसे शक था कि कहीं इसका लाइसेंस जाली ना हो, जो उसे भारतीय फौज के एक हाजिर सर्विस कर्नल प्रसाद पुरोहित ने 20,000 के एवज बना कर दिया था। कारवादा थाने की पुलिस ने जब लाइसेंस की तफसीलात चेक की तो इल्म हुआ कि इसमें सरीशस को देओलाली पुलिस कैंप का एक रिहायशी जाहिर किया गया था ताकि फौजी होने के नाते उसका लाइसेंस बनने में आसानी हो। दरअसल हुआ ये था कि देओलाली पुलिस कैंप के कुछ फौजियों ने कुछ पुलिस एहलकारों को और उनके एक साथी को जो सिविल कपड़ों में था रोकने पर बहुत मारा था। इस मामले को पुलिस और फौज के आला अफसरान ने मिलकर दबा दिया था, लेकिन यूं ही कर्नल के जाली कागजात तैयार करने का मामला पुलिस की नजरों में आया, मीडिया को फौरी तौर पर इसकी इत्तला कर दी गई और सरीशस सेवन ने भांडा ही फोड़, जिसने नाशक पुलिस के साथ साथ दीगर लोगों को भी इसकी इत्तला कर दी थी। जब ये बात मुंबई पुलिस तक पहुंची तो भारतीय कर्नल और बॉलीवुड के मशहूर फिल्म स्टार संजय दत्त के हथियार रखने के केस से मुवाजना किया जाने लगा। अगर इस केस को दबा दिया गया था, इस केस को दबाया गया तो फिर मानना पड़ेगा कि मशहूर फिल्म फैमिली से ताल्लुक रखने वाले फर्द और भारतीय फौज के कर्नल के लिए कानून में बहुत ही फर्क है। फौरन मीडिया को खबर होने से ये मामला सफारती हलकों में जंगल में आग की तरह फैल गया, जिसके बाद आलमी सतह पर सवालात उठने लगे। मुंबई पुलिस के एडिशनल कमिश्नर इस्तादे दहशतगर्दी सेल बीर सिंह पर हिंदुस्तानी फौज की मिलिट्री इंटेलिजेंस की चीफ की तरफ से सख्त दबाव था कि केस दबाया जाए, क्योंकि भारतीय फौज की तारीख में ये पहला मौका था कि किसी आला अफसर की दहशतगर्दी के वाजिया और नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ रहे थे, लेकिन बात दूर दूर तक फैल चुकी थी। किसी ने सच कहा है कि सच्चाई को कुछ दिनों के लिए या कुछ अरसे के लिए दबाया तो जा सकता है, मसलत के तहत झुटलाया जा सकता है, लेकिन सच कभी न कभी जाहिर होकर ही रहता है, चाहे ये हजार नहीं लाखों पर्दों में ही क्यों ना छुपाया जाए। इसी तरह का मामला खूने नाहक का है, वो किसी का भी हो, वो अपने कातिल को एक दिन दुनिया के सामने खड़ा कर देता है। कर्नल पुरोहित का मामला जब बढ़ा तो कई कड़ियां आपस में मिलने लगीं। फिर ये मामला भी सामने आया कि भारतीय फौज के चंद आला अफसरान ने अपनी जाती मलकियत मलेशिया बना रखी थी। ये सवाल भी उठाया गया कि भारतीय फौज के जेरे कब्जा जम्मू कश्मीर के चिटी सिंह पूरा के लिए जाने वाले कत्लेआम में कर्नल पुरोहित का ग्रुप तो शामिल नहीं। फरवरी 2007 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान चलने वाला समझौता एक्सप्रेस के कुछ बोगियों को केमिकल बारूद और तेल छिड़ककर भस्म कर दिया। इस सहाने में 68 पाकिस्तानी जलकर शहीद हो गए। भारतीय मीडिया और भारतीय अदारे दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक ही राग अलापते रहे कि ये काम फलां कश्मीरी तंजीम का है, जो भारत में मुसलमानों को मारकर दुनिया में भारत को बदनाम करना चाहती है। लेकिन जब नाशक पुलिस के इंसदादे दहशतगर्दी सेल ने असलहा लाइसेंस आगे बढ़ाया और कर्नल पुरोहित के खिलाफ देओलाली पुलिस कैंप के जाली कागजात तैयार करने में मुलविस दूसरे लोगों का पता चलाया तो ये भयानक इंकशाफ हुआ कि लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित 2006 में जब देओलाली कैंप में तैनात था तो इसने भगवान दास नामी एक शख्स को 60 किलोग्राम RDS यानी धमाका खेज मवाद फराहम किया था। भगवान दास के ग्रुप में शामिल राम नारायण कंगरम, सैमंडेंग और प्रज्ञा सिंह ने कर्नल पुरोहित की मदद से 2007 में समझौता एक्सप्रेस ट्रेन की बोगियों में और मली गांव की मक्का मस्जिद में बम धमाके करते हुए 28 मुसलमानों को शहीद कर दिया था। नाजरीन, ये इंकशाफ भारतीय अवाम पर बिजली बनकर गिरा कि भारतीय फौज के अम्यूशन ऑपरेशन दहशतगर्दों की दस्तरत में है
और वो इससे भारत के अंदर धमाके कर रहे हैं। भारत के पब्लिक प्रोसिक्यूटर अजय मिसार ने अदालत के सामने तस्लीम करते हुए कहा कि तफ्तीश के मुताबिक हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ही मलीगांव की मस्जिद और समझौता एक्सप्रेस में धमाकों का मास्टरमाइंड है और इस ग्रुप में इसके साथ भारतीय फौज के कुछ रिटायर अफसरान और हाजिर सर्विस अफसरान भी शामिल हैं। इस सिलसिले में मेजर रमेश रेपांड्रिया को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसकी वाकया में मुलव्विस होने की तस्दीक मलीगांव में बम धमाके के फौरी बाद कर्नल पुरोहित की तरफ से भेजे गए 5 SMS ने कर दी। बाद अज़ां ये भी साबित हो गया कि चुट्टी सिंहपुरा में 34 सिखों का कत्लेआम करने में भारत के स्पेशल सर्विस ग्रुप के लोग मुलव्विस थे। भारत के एक अदालती फैसले के मुताबिक गुजरात ट्रेन सान्य में भारत के हिंदुओं की ही एक मजहबी तंजीम मुलव्विस थी। वही बम धमाके में शिवसेना और रा के फौजी विंग का हाथ निकला और समझौता एक्सप्रेस, मलीगांव और नई दिल्ली बम धमाकों में भारतीय फौज के हाजिर सर्विस कर्नल पुरोहित और मेजर रमेश ने इकरार जुर्म कर लिया। नाजरीन, ये है भारत का वो घिनौना चेहरा जो आने वाले दिनों में कोई भी कार्रवाई कर सकता है और इसके इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर पाकिस्तान की तरफ से तैयार किए गए इस डोजियर को काउंटर करने की कोशिश करेगा, जिसमें भारत के खिलाफ दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।